आप सबको पता है 27 तारीख को एक बहुत सुंदर महोत्सव आ रहा है, पांडी घाटी चीड़ादेवी फेस्टिवल। तो हम गौरांगस इस सुंदर लीला को प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नाटक के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। रघुनाथ गोस्वामी का जन्म लगभग 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के सप्तग्राम नामक ग्राम पे बड़े ही धनी जमींदार गोवर्धन मजूमदार के घर में हुआ। अत्यंत समृद्ध परिवार में जीवन यापन करते हुए भी रघुनाथ दास को बाल्यकाल से ही वैराग्य और अनासक्ति का प्रदर्शन किया। स्वाभाविक रूप से उनका मन भगवान की भक्ति में ही लगा रहता था। एक बार उनकी भेंट भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से शांतिपुर में हुई। आइए देखते हैं वहां महाप्रभु ने रघुनाथ दास को क्या शिक्षाएं दी। महाप्रभु जय हो, जय हो, आपकी जय हो महाप्रभु, जय हो। महाप्रभु आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए महाप्रभु। मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा करें महाप्रभु, मुझ पर कृपा करें। मुझे अपने साथ ले चले, इस पतित को अपने साथ ले चले महाप्रभु, अपने साथ ले चले। रघुनाथ, मेरे प्रिय रघुनाथ, मैंने सुना है तुम्हारा अभी भी विवाह हुआ है। तुम इस तरह के मरकट वैराग्य मत दिखाओ। अभी तुम घर जाओ और अपने सांसारिक जीवन को पूर्ण तरह से निभाओ। रघुनाथ, मेरे इस बात को तुम सदैव याद रखना कि संसार में इस भौतिक वस्तुओं से कभी भी आसक्त मत होना। सदैव भगवान कृष्ण के नामों के जप करते रहना। रघुनाथ, और मन में भगवान कृष्ण के प्रति सदैव श्रद्धा भाव व्यक्त करके एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही जीवन जीना। और अपने इस वैराग्य को कभी प्रकट मत करना, क्योंकि समय आने पर स्वयं भगवान कृष्ण ही तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाप्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। रघुनाथ दास महाप्रभु के आदेशों को शिरोधार्य करके घर लौट जाते हैं और कुछ समय तक व्यवसाय कर गृहस्थी का निर्वाह करते हैं। परंतु उनका मन केवल महाप्रभु के चरण कमलों में ही लगा रहता था। वे निरंतर हरि नाम का जाप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस महाप्रभु बस, अब मुझसे और नहीं होता। कृपया आप मुझे अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करें महाप्रभु, सेवा प्रदान करें। परंतु मैं आपके पास कैसे आऊं? हाँ, एक उपाय है। जब रात में सब सो जाएंगे तब मैं चुपचाप यहाँ से भाग जाऊंगा और अपने महाप्रभु के पास चला जाऊंगा। अच्छा पुत्र, तुम सोए नहीं? रात देर हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। जी पिताजी,
मैं सो जाऊंगा, आप सो जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। लगता है सब सो चुके हैं। यही सही समय है अपने महाप्रभु के पास जाने का, अपने महाप्रभु के पास जाने का। जय महाप्रभु। रघुनाथ, 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 कहाँ गए मेरा पुत्र? रघुनाथ, कहाँ गया मेरा पुत्र? अरे तुम सब लोग सो रहे हो, मेरा पुत्र कहाँ चला गया? चलो ढूंढो उसे। ओ देखो भाग रहा है, भाग ना जाए, ढूंढो उसे, मेरे पुत्र को पकड़ो। रघुनाथ हर रोज भागने का प्रयास करते, परंतु उनके पिता उन्हें वापस पकड़ लाते। रघुनाथ के इतने अथक प्रयासों के बाद भी घर से भागने में वे समर्थ रहे। हमारे पुत्र रघुनाथ के पास इतने सारे धन ऐश्वर्य, अप्सरा जैसी पत्नी, अगर उसे बांध के नहीं रख पाए तो मैं बोला कैसे बांध के रख सकूं? चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर असीम कृपा की है। चैतन्य महाप्रभु के धन को बोला कौन कैसे बांध के रख सकता है? कौन कैसे बांध के रख सकता है? महाप्रभु, महाप्रभु, महाप्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु अपने अनुयायी और अनेक भक्तों के साथ संकीर्तन का प्रचार करने पानीहाटी गांव में पहुंचे। गंगा नदी के तट पर बैठे वे करोड़ सूर्य के समान तेज प्रतीत हो रहे थे। अरे भाई, हेलो, अरे भाई, तुमको पता है पानीहाटी पे स्वयं नित्यानंद प्रभु आए हैं। स्वयं नित्यानंद प्रभु आए हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु वो गंगा के तट पर बैठे हुए हैं और सूर्य के कीमती चमक से चमक रहे हैं। मैं तो चला उनके दर्शन करने। मैं भी जाऊंगा उनके दर्शन करने के लिए। मैं भी जाऊंगा उनके दर्शन के लिए। क्या नित्यानंद प्रभु आए हैं? स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु? अब वो ही मेरे सहारा हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण प्राप्ति होगी। वह परम दयालु हैं। मुझ जैसे पापी पर दया अवश्य करेंगे, दया अवश्य करेंगे। वो आ रहे हैं, नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद महाप्रभु की जय। नित्यानंद महाप्रभु वो देखिए गोवर्धन मजूमदार का बेटा, वो देखिए गोवर्धन मजूमदार का बेटा रघुनाथ आपको दूर से चोर की तरफ दंडवत कर रहा है। रघुनाथ, उठो। तुम चोर की तरह क्यों दंडवत कर रहे हो दूर से? तुम
मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु, दंड? हाँ, दंड। मैं तुम्हें दंड दूंगा कि तुम उत्सव मनाओ। उत्सव? हाँ, उत्सव। मेरे साथ आए हुए सारे वैष्णव को तुम चिड़ा दही खिलाओ। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा दंड पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। वैष्णवों को भोजन खिलाने का मौका देकर आपने इस पतित पर बहुत कृपा किया है प्रभु, बहुत कृपा किया है। सुनो सुनो, हमें वैष्णवों को भोजन खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जाओ, बाजार जाओ और चिड़ा, दही, दूध और अन्य सामग्री ले आओ। जल्दी जाओ। जैसे ही लोगों ने उत्सव के बारे में सुना, वहाँ अनेक ब्राह्मण, विद्वान और अनेक सज्जन पधारने लगे और असंख्य लोग इकट्ठा हो गए। सबको दही चिड़ा परोसा गया। नित्यानंद प्रभु को ये उत्सव श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना अधूरा प्रतीत हुआ। इसीलिए उन्होंने अपने मन से महाप्रभु को आमंत्रित किया। नमो महाप्रभु, महाप्रभु, हे महाप्रभु, महाप्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु वहां स्वयं प्रकट हुए और दोनों भाई एक दूसरे को दही चिड़ा खिलाए। नित्यानंद प्रभु दही चिड़ा खा के नाना प्रकार भावावेश प्रकाश
चिड़ा दही खिला के प्रसन्न किया है। इसके साथ साथ तुम चैतन्य महाप्रभु को भी प्रसन्न किया है। जल्द ही तुम्हें चैतन्य महाप्रभु के चरण मिलेंगे। तुम अभी घर चलो। रघुनाथ दास की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो ये ड्रामा का एक छोटा सा कुछ बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आप सब देख सकते हैं कैसे रघुनाथ दास बचपन से ही महाप्रभु का सेवा करने के लिए कितना आतुर थे। तो इससे हमें यही एग्जाम्पल मिलता है, हम सबको, मेरे को पर्सनली हम सबको ये एग्जाम्पल लेना चाहिए कि कैसे हम इसी एज से, अभी से, जिधर भी हैं हम, अभी से हमको सेवा में लगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हम धीरे धीरे जैसे सेवा में लगेंगे वैसे हमको महाप्रभु का कृपा होगा। अभी नित्यानंद प्रभु ने लास्ट में बोला कि तुम इतना अच्छा सेवा किए, तुम्हें महाप्रभु का चरण जरूर मिलेगा, जरूर उनका कृपा मिलेगा। तो हम सब भी अगर ऐसे सेवा करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे, अच्छे मन से सेवा करेंगे, तो जरूर महाप्रभु, श्रीला प्रभुपाद, श्री नित्यानंद प्रभु और सब कोई हमें कृपा करेंगे, जिससे कि हम वापस गोलोक धाम जा सके। हरि बोल। ड्रामा के कैरेक्टर्स हैं ओम प्रकाश प्रभु जी एज श्री चैतन्य महाप्रभु, बलराम प्रभु जी एज रघुनाथ दास, एज नित्यानंद प्रभु, राकेश प्रभु जी एज डिवोटी 1, अमित अंशुमन प्रभु जी एज डिवोटी 2, दीपक प्रभु जी एज गोवर्धन मजूमदार, रघुनाथ दास जी के फ्रेंड, एंड ड्रामा टीम मी एज नरेटर पुलकित, ड्रामा टीम पलक माता जी, शिवानी माता जी, सुप्रिया माता जी, ऋषिका माता जी, प्रज्ञा माता जी। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जीवन की जय। हरे कृष्णा। सबसे रिक्वेस्ट है हरे कृष्णा। जी हमारा सेवा छठी इसके श्री कृष्ण प्रभु जी अपना समस्त जाने छठी प्रभु जी को। प्रभु जी आप मंदिर वरिष्ठ भक्त, बहुत दिन प्रभु जी का सब बड़ा योगदान हम मंदिर जोठार प्रभु जी कले सेबे मोर देन 12-13 इयर्स प्रभु जी संकीर्तन वस्त्र लीडर रहिसथि एवं एबे मध्य मंदिर रे टेम्पल कमांडर सेवा प्रदान करछथि। ता सहित जेतेबेले भी संकीर्तन भक्त आसथि तो सबले प्रभु जी को गाइडेंस रे रहिथाथि। एबे मध्य प्रभु जी को चाहती जे केते से आस तो हम को ये संग दियतु। तो हमार बड़ सौभाग्य प्रभु जी जते ताका ना सुसी सेही परि ताकर गुण मध्य आमे ताको आयो मासरे सुनिथिले पुरुषोत्तम मासरे। तो से दिन मध्य प्रथम दिन थिला पुरुषोत्तम मासर। आ आज हमर पुणे थे आम प्रभु जी को संग पाचे। तो प्रभु जी को स्वागत करवा। हरे कृष्ण महामंत्र कही हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जरा
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण
कृष्ण हरे हरे राम 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 जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव गुरु जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय पतितवन गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजेनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधूत सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण ललिता श्रीविशाखान्वितं सं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महासंघ को आपण मानक स्वागत आमे
या पूर्व जो पुरुषोत्तम मासरे आसते आमर आलोचनार विषय कौन थिला पुरुषोत्तम महात्म्य। तो सेठी आम जो आलोचना कले आम प्रथम स्टार्टिंग करते जे प्रकृति पर आलोचना करते ये भूत प्रकृति केमिति माया द्वारा नियंत्रित हो भौतिक जगत बा माया जगत आम से आलोचना करते जे भूत प्रकृति भगवान को द्वारा सृष्टि एवं या ये भूत प्रकृति की तैयारी करियारे सहाय्य कर किए ब्रह्मा जी करछन्ति एवं तांकर पुत्र माने। तो यहाँ मिथ्या हला केमिति मिथ्या नुह। तो आज आम जानिबा भूत प्रकृति सहित जीवर किभलिया भाव में संबंध केमिति भूत प्रकृति आ जीव उभय ओतप्रोत भाव जड़ित। ये प्रश्न होउचन्ति माता देवहूतिंकर भगवान कपिल देव को तृतीय स्कंद भागवत आम आलोचना करिबा। तो आज श्लोक मो सहित आवृत्ति करेंगे तापर आम आपको आलोचना करिबा। श्रीदेवहूति उवाच पुरुष प्रकृति ब्रह्मन् विमुञ्चित कहिर्चित् अनन्य उपाश्रय त्वच्च नित्यत्वदयनं प्रभु पुरुष प्रकृति ब्रह्मन् विमुञ्चित कहिर्चित् अनन्य उपाश्रय त्वच्च नित्यत्वदयनं प्रभु। ए श्लोकर अनुवाद प्रपात लिखुचंदी श्री देवहूति जिज्ञासा कर भगवान को हे प्रभु तांकर पुत्र को कहते भौतिक प्रकृति दिव्यात्मा को केबे हेले मुक्ति दिए कि प्रश्न एटा आसुचे। माँ कहते कहीं दिएनी ना जेहेतु जड़े जनक प्रति क्यों अनादि कालरू आकर्षित किपरि सेमानकर विच्छेद संभव हेब। बहुत सरल श्लोकर अर्थ आम पाईगले। माँ कहते जे जीवात्मा कोई भूत प्रकृति मुक्ति दिए कि प्रश्न रहिला कहीं दिएनी ना जेहेतु जीवात्मा सहित भूत प्रकृतिर क्यों अनादि कालरू संबंध अच्छी तेणुक जार जिते दिन दृढ़ सम्मत से विच्युत हो कि आहरी अधिक आकर्षित हेबे बा घनिष्ठ हेबे। तो ठीक से परिका भूत प्रकृति सहित जीवात्मार को अनादि काल संबंध रही आम जमी यही भौतिक जगत में बर्तमान किसी समय गोटे संबंध स्थापन करुचे संबंध स्थापन कले से संबंध भांगी देवा बहुत कष्ट हो ना नहीं। तो अनादि काल संबंध अच्छी तो सेटा केमिति भांगिबो। तो से भूत प्रकृति केतबळे जीवात्मा को जीवापाई दबनी केमिति दबनी आ काहींकि दबनी तार बहुत गुड़े आम तीनटा प्रश्न तीनोटी श्लोक आम तार प्रश्न शुणा और भगवान लास्ट को तार उत्तर दौरान सेटा शुणा। से ये प्रभुपाद पर्पट लिखुं जे दिव्यात्मा भगवान हूँ तटस्थ शक्ति। आम समस्ते कौन भगवान तीनटा शक्ति अच्छी कौन कौन तीनोटी शक्ति अच्छी। तो ये कहूँ जे जीवात्मा हूँ भगवान तटस्थ शक्ति एवं प्रकृति हूँ भगवान बहिरंगा शक्ति। यही तटस्थ शक्ति एवं बहिरंगा शक्ति कौन सी कारणवशत तार कारण किसी लिखाई कौन सी कारण हो गोटे कौन कौन गोटे कारण हो आम कौन सी कारण आसिकी मनुष्य जन्म लाभ करे तार कारण किए खोज आम पाइबा आम कौन पाई मनुष्य जन्म हेले आम तो भगवान अंश आम कहीं मनुष्य जन्म पाइले आम केमती भौतिक जगत को आसिले यार कारण किए खोज कई कहीपर कौन पाई आम मनुष्य जन्म हेले भूत प्रकृति बा भौतिक जगत को आसिले। तो सहीटा कहते सी माने कौन सी माने कौन सी प्रकार हो से दीटी जो जीवात्मा एवं भूत प्रकृति कौन सी कारण जो से मिश्रित हो जाइछन्ति। तो जेहेतु मिश्रित हो जाइछन्ति एटा केबेठु होइछि ना को अनादि कालर होइछि। तो दिजणाक उत्तप्रोत भाव जड़ित तेणुक जीवात्मा ये जो भूत प्रकृति कौन करुच्ची ना जीवात्मा सहित जो संबंधटा रही अनादि कालरू
ସେଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନି ନା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି, ଅପରକଟ କରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ୟାଠେ ଆଉ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ବାହାରି ଗଲା, ଆତ୍ମାଟା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯିବ, ତାହେଲେ ଶରୀରର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବନି। ଯଦି ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରିଗଲା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ମାନେ ବିଦ୍ୟମାନତାଟା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବାନି। ବୁଝିହେଲା ନା କଥାଟା? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି। କାହିଁକି ହୁଏନି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି। କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝି ହେଇଗଲା? ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛି, ଆମେ ଶରୀରଟାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଉ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ଆତ୍ମାରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧିଟା କରିପାରୁନେ, ନାହିଁ ଏ ଦେହରେ ଆଉ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ତ ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଇ ଜଣଯାକ ବହୁ ଦିନଠୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଟିକେ ବୁଝିବା ଟିକେ ଭଲ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ରହୁଛେ, କେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଏଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାହେବ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ, ଏଇଠି ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମାତା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶରୀର କିମ୍ବା ଆତ୍ମାର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ରୁହେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଯାକ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଶରୀର ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛେ ନା, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ? କରିପାରୁଛେ। ଶରୀର ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ବି ଅଛି। ତ ତିନିଟାକ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛେ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ମାଟିଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବା ଆଗ୍ରହଣ କରିବା, ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ଅଛି। ସେ ଗନ୍ଧରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଟି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲଟାକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହଣ କରି ଜାଣିପାରିବା ଇଏ ଅମକ ଫୁଲ, ତାର ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ପୃଥିବୀ ଓ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ସତ୍ତାଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଳ ଏବଂ ରସ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିତ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲାଣି କଥାଟା? ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଠିକ୍ରେ। ଯେପରି ପୃଥିବୀ ଓ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ଅଭାବରେ ଅନ୍ୟର ସତ୍ତା ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଗନ୍ଧଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା, ତାର କୌଣସି ସତ୍ତା ରହୁନି। ସେମିତି ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମାଟା ବାହାରିଯିବ, ତାର କୌଣସି ସତ୍ତା ରହିବନି। ବୁଝିହେଲା? ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳ ଓ ରସର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଜଳରୁ ଆମେ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାଦଟା କାଢ଼ି ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଳର ସତ୍ତାଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବାନି। ଅଗ୍ନିରୁ ଉତ୍ତାପଟା ଯଦି କାଢ଼ି ନେବା, ଅଗ୍ନିର ସତ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବାନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକିନା ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଅନାଦି କାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ କାରଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୁଇଟି କାରଣ ଗଲା। ପୃଥିବୀର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଗୋଟେ, ଯଦିଓ ଜୀବ ମାନେ ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ ନା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନି। କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନି? ନା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତିନିଟା ଗୁଣ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ତିନିଟା ଗୁଣ? ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ। ଏଇ ତିନିଟା ଗୁଣରେ ଜୀବ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନେ କି ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ? କିଏ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଧନ ହେବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛେ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ତିନି ଗୁଣରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ। ଆମଠି କେତେବେଳେ ସତ୍ଵ ଗୁଣ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ରଜ ଗୁଣ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ତମ ଗୁଣ ଆସୁଛି।
ତ ଏଇ ତିନିଟାକ ଗୁଣ ଆମଠି ସବୁବେଳେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟବେଦା ନୈସ୍ତ୍ରୀଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୱସ୍ଥ ନିର୍ଯୋଗ କ୍ଷମା ଆତ୍ମବାନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହେବ। ତ ଆମେ ତ ଜଡ଼ ଜୀବ ନା, ଆମେ ତ ତିନି ଗୁଣରେ ରହିବା। ତିନି ଗୁଣରେ ରହିକିନା କେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା, ଆଗକୁ ଆସି ଆମେ ଚିନ୍ତା ପଢ଼ିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ଜୀବଟେ ରହିବ। କେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କେତେବେଳେ ତମ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କେତେବେଳେ ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଗୁଣରୁ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଲେ ତମକୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବ କେମିତି? ତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହୁଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜୀବ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଦୂରେଇକି ଆସିପାରୁନି। ଆମେ ଚାହିଁବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିପାରିବା? କାହିଁକିନା ସେସବୁ ଆମକୁ ଟାଣୁଛି। କାହିଁକିନା ତା ସହିତ ଆମର ବହୁତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଅଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି স্তন্যপায়ী শিশু জেনে মাতা ছাড়ে ক্রোধ মনে শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়ে। যদুনন্দন আচার্য কହୁଛନ୍ତି স্তন্যপাନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମା କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ସେ ତା କାମ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମା କ୍ରୋଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା କାନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ କରୁନି। କାନ୍ଦଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ କରୁନି? ସେ ଦେଖୁଛି ମା ତ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତଥାପି କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ଯେହେତୁ ତାହାର ଆର ଏ ଜୀବନ ଧରିବାର ମାତା ବିନା ନାହିଁ କୋଉ ଉପାୟ। ଯେହେତୁ ତାହାର ଆହାରଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ମା ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, କାନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ମା ତାକୁ ଭୁଲିଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁକିନା ତାହାର ଆହାରଟା ସେଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଜୀବନଟା ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନେ, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ଆମେ ତା ସହିତ ପୁରା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କଟା ଆମର ଏତିକି, ଯେମିତି ଶିଶୁ ଏବଂ ମା ସହିତ ତାର ଯେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। କାରଣ ତାଠୁ ସେ ପୋଷଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପୋଷଣ ହେଉଛେ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ପାରୁନେ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମାୟା ଜଗତ ବା ମାୟା ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର ନା, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥି କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପୋଷଣ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ପୋଷଣ କରୁଛି କି? କରୁନି। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ପୋଷଣ କରୁନି। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ବା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଉଛୁ ସେଇଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମା ଏବଂ ଶିଶୁର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ସେମିତି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜୀବର ଆମର ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଜନ କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଲା ପରେ ବା ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ଯେ ଜୀବ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବା, ତାଆମେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ବାହାରି ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ କୋକୋକୋଲା କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। ତାର କୋକୋକୋଲା ସେ ବିକ୍ରି କରେ। ତ ସେ ଚାହିଁଲା କେମିତି ଏଟାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼େଇବ। ଅଧିକ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ ସେ କଲା। ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ରେ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ସେ ନେଲା।
ଦୁଇଟା ଅଟୋ ନେଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା? ଲୋକଟା ଅଟୋ ଉପରେ ବସିଛି, ବଡ଼ ଅଟୋ ଉପରେ ବସିଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ମରୁଭୂମିରେ ଯାଉଛି, ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ, ତା ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ କୋକାକୋଲା ଆସିଲା, ସେ ପିଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ନା ନାହିଁ? ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ଟା ଥିଲା, ତ ଏଇଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଲାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଲାଣି? ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଲାଣି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସେ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରବିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଝନ୍ତିନି, ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ବୁଝନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ତ? ସେମାନେ ଓଲଟା ବୁଝିଲେ ଏ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ରୁ। ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବୁଝାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଓଲଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକଟା ଖୁସି ହେଲା ଲାଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଲଟା ବୁଝିଲେ କ'ଣ? ଲୋକଟା ଅତି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ନା, ଫାଷ୍ଟରୁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛେ? ସେ ଆରବିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଡାହାଣରୁ ଆମକୁ ବୁଝିବେ ନା? ତ ସେଇଆ ଓଲଟାଟା ହେଲା, ଫଳଟା ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଚାଲିଲାଣି। ତ ଭଗବାନ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ମୟା ଧକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱୟତେ ସଚରାଚରମ୍ ହେତୁନାନେୟ କୌନ୍ତେୟ ଜଗତ ବିପରିବର୍ତ୍ତତେ। ମୋ ଅଧକ୍ଷରେ ଏ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଅଧକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛି ଆମେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ଉଠୁ, ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ। ଏଇ ହେଉଛି ମାନେ ବୁଝିବାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକରେ କେହି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରୁନେ। କାହିଁକି ଧରିପାରୁନେ? ନା ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଅଛି ଆମର, ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ଗୁରୁଙ୍କର ତିନୋଟି ମାନେ ସ୍ତର ରହୁଛି। ସାଧକ ସ୍ତର, କୃପା ସ୍ତର ଏବଂ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତାର ସାଧନର କ୍ରିୟାଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବ, ମଙ୍ଗଳାରତି ଯିବ, ଜପ କରିବ, ଗୁରୁ ପୂଜା ଦେଖିବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଆରତି ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ, ସେ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କୃପା ସିଦ୍ଧ କ'ଣ? ନା କୃପା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଉ କିମ୍ବା ପରମହଂସ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର କୃପା ହେଉ, ସେଥିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଗଲା ବା ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଦେଲେ, ସେ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ। ଭଗବାନ କୃପା କରିଦେଲେ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ କୃପା କରିଦେଲେ, ସେ ଗୁରୁ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନା, ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ବି କୃଷ୍ଣକୁ ବିସ୍ମୃତି ହୋଇନଥିବେ। ଏ ତିନିଟା ସ୍ତର ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହି ତିନି ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କର ଆମେ ପାଦାଶ୍ରୟ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆମର ପ୍ରକୃତି ସହିତ କିଭଳିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ, କାହିଁକି ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରୁନେ। ତ ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜୀବର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରୁଛି। ମୋ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟସ୍ଥି। କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟସ୍ଥି? ନା ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆଚରଣ କିଛି ନଥାଏ। ବହୁତ କଥା କହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତୃଷ୍ଣା ଲାଗେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଧୂମ୍ରପାନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ପରପଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ, 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପଢ଼ିଦେବେ।
तृतीय अध्याय तृतीय स्कंद अध्याय हूँ 27 श्लोक नंबर 19 लिखाई। देखो से लिखाई से माने भावती ए प्रकार ध्यान द्वारा से माने मुक्त हो पारे, किंतु देखा जाए जे यही प्रकार 3 मिनिट मिथ्या प्रवंचनामूलक ध्यान शेष से माने भूत प्रकृतिर गुणरे आबद्ध हो जाती। उच्च शब्दायित ध्यान पर से माने मध्यस्थी जो मध्यस्थी करते से माने तृषार्त हो जाती एवं धूम्रपान करने को इच्छा करती। आजिकाली तथाकथित लोक मैंने कौन कर देखुं माने यही वस्त्र गौरिक वस्त्र परिधान करते, जटा चुटी दाढ़ी रखिथे एवं माने प्रचुर मात्रा रे धूम्रपान करते। से कहना ये हूँ बड़ बाबा, अरे सी पूरा मायार घोर अंधकार रे बुडिकी रही, सी तुम कौन उद्धार कर से उद्धार कर ये से माँ देवहूति कहते कथाटा ना से मिथ्या मध्यस्थी कर सहित संबंध रखनी। सहित संबंध रखिले पुणी यही भूत प्रभु सहित तुम्हें बांधी होगी रही 3टा गुण तुमको बांधिक रख तुमको छाड़देवनी। लास्ट को कहले व्यक्ति जड़ बंधन निजक बांधि रखिले भौतिक बंधन में पड़े, कारण मिथ्या अहंकार जो से भूत प्रकृति पर प्रभुत्व विस्तार करे। मिथ्या जड़ बंधन आम मिथ्या गोटे बंधन रहीचे ना, पुत्र कन्या भार्या ये सब करके रहीचे ना, एटा सब मिथ्या बंधन ना। लास्ट रे यहाँ कहले ये भूत प्रकृतिर हूँ 2टी गुण। यहाँ लास्ट भूत प्रकृतिर 2टा गुण गोटे गुण हूँ इच्छा एवं आ गोटे हूँ द्वेष। प्रत्येक व्यक्ति किसी इच्छा अच्छी एवं प्रत्येक व्यक्ति किसी द्वेष अच्छी। से क्या ना क्या द्वेष कर तार किसी ना किसी इच्छा हम। इच्छाटा कौन माने से भूत प्रकृति पर तार निजर प्रभुत्व विस्तार करने चाहे, यहाँ तार इच्छा जे मु केमिति समाज जड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हेबी, यहाँ तार इच्छा अच्छी। समस्त चाहते यहाँ आम भी चाहूचे आपन भी चाहते समस्त चाहते मुझे गोटे स्पेशल गोटे व्यक्ति हेबी आ श्रेष्ठ व्यक्ति हेबी, यहाँ आम इच्छा। द्वेष कौन? द्वेष हूँ भगवान को विद्वेष करवा। भगवान किसी करूना जहाँ करुचु मु निजे करुची कर्ता मु ना, यहाँ भावुची। तेणुक इच्छा और द्वेष जे पर्यंत जीव पाखे अच्छी से भूत प्रकृति में बांधि होगी रही। ये कारण कहीदे कि माँ देवहूति कहीदे भगवान को कहले से जीवात्मा चाहिए भी भूत प्रकृति मुकुलिया भूत प्रकृति को छाड़गनी, किंतु भगवान कहे केमिति ये भूत प्रकृति से उद्धार पाइब। हाँ जिते भगवान सहित जीवर अनन्य भाव में संबंध जोड़ी हो से भूत प्रकृति उद्धार पाइपर। भगवान श्री भगवान वाच कहते अनिमित निमित्तेन स्वधर्मेण आत्मना तीव्रया मयि भक्त्या च शुश्रूषम भया चिरम। से कहते माने परम पुरुष भगवान कहले मो प्रति निष्ठा सहकार भक्ति कले मो विषय दीर्घ समय जन श्रवण कर कौन कि से कौन परमहंस व्यक्ति मो विषय श्रवण कर। भगवान कहते मो ठार शुणु ना परमहंस आचार्य मान श्रवण करूँ से कौन हम ना तार ये जो शुणिला पर व्यक्ति मुक्ति पाइपर। यहीपरि भाव जड़े तार निर्दिष्ट कर्तव्य संपादन कले आउ किछि प्रतिक्रिया रहिबनी एवं से भौतिक दोषरु मुक्त हो। भगवान कहले जे मो विषय पूरा माने बहु समय श्रवण कर टिके श्रवण कले हेनी। आम बर्तमान टिके ना श्रवण करवा किंतु आउ 23 घंटा कौन करवा आम निज कर्म रही तो यहाँ हेनी। निरवच्छिन्न भाव तैलवत धारा जमी आम पानी धाराटा ऊपर छाड़ा से पानीटा किसी समय आसला खंड 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 हो बाहर कि तेलटा जो छाड़ा से पूरा गोटे सरल रेखार पड़। तैलवत जो भगवान कथा को आम श्रवण करवा से कौन हम ना भौतिक दोषरु मुक्त होगी से मो पाखु आसब आ जीवात्मा छाड़देव ये भूत प्रकृति छाड़देव।
ତ ମୁଁ କଥାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ତ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କର, ଏ କଥାକୁ ଏଇଠୁ ମୋଡ଼ ତାର ବଦଳଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ମଦନ ମୋହନକୁ ଦେଖୁଛେ, ମଦନ ମୋହନ ଟିଲା। ମାନେ ଜୀବର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ଠାକୁର। ଇଏ କ'ଣ ନା ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଗ୍ରହ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ କେଉଁଠିକି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ସେଠି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ମଦନ ମୋହନକୁ ସେବା କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସେବା କଲା ଭିତରେ ରାବଣ ଆସିଲା। ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାବଣ କ'ଣ କରିଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ମଦନ ମୋହନକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଲଙ୍କାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ମଦନ ମୋହନକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ମଦନ ମୋହନକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଠାକୁର ସେଇ ମଦନ ମୋହନ ଏ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ରାବଣଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ରାମ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା। ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଦିଆଗଲା ଲବଣାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଲବଣାସୁରକୁ ବଧ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମଥୁରାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ ମଥୁରାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ଦିନ ସେବା କଲା ପରେ ମଥୁରାରେ ସେ କୁବ୍ଜା ଏଇ ମଦନ ମୋହନକୁ ସେବା କରୁଥିଲା। କୁବ୍ଜା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ କୁବ୍ଜା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କୁବ୍ଜା ପୂଜା କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ପିରିୟଡ଼ ସରିଯାଇଛି। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେମିତି ସେବା କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯବନମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଯବନମାନଙ୍କର ରାଜୁତି କାଳରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୁକାୟିତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଠି ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ସେବା ପୂଜା କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ସେମିତି କିଛି ଦିନ ପଳେଇଲା। ତ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତା ଆଗରୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନ ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁଷ୍ପ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ମୋତେ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କର। ତ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଭିତରୁ କାଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସେବା କଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମଦନ ମୋହନ କହିଲେ, ନା ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନବଦ୍ୱୀପ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୋତେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ମଥୁରାରେ ଦାମୋଦର ଚୌବେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ମୋତେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠୁ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଭଗବାନ ମୋଠୁ ସେବା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ନେବେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ମଦନ ମୋହନକୁ ଦାମୋଦର ଚୌବେକୁ ଦେଇ ଦିଆହେଲା। ସେଇଠି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଠି, ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜରେ ଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ବିଶାଖା ଦେବୀ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମଥୁରା ପଳେଇଲି, ସେ ବିରହରେ ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିରହଟାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ପାଇଁ ବା ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଖା ସଖୀ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରପଟ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ।
ଆଉ ସେ ଚିତ୍ରପଟଟା ଏବେ ବି ଅଛି ବ୍ରଜରେ। ସେ ଚିତ୍ରପଟଟାକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ ବ୍ରଜ ଛାଡ଼ିକିନା, ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିରହ ଏତେ ବିରହରେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ବିରହଟାକୁ ସହି ନ ପାରିକି ଏ ବିଶାଖା ସଖୀ ସେ ଚିତ୍ରପଟଟାକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚିତ୍ରପଟଟାକୁ ନେଇକି ରାଧାରାଣୀକି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା, କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରିବାନି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ଯେଉଁ ଭାବଟା ଆସିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ଭାବ କେବେ ଆସିବ ଭଗବାନ ସହିତ, ଆମର ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ କେବେ ହେବ? ତ ଏଇଟା ସେ ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରପଟଟା ବିଶାଖା ସଖୀ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ସେ ତାର ଉପମାଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରପଟ କରେ ଲୟା ରସବତୀ ରାଇ, নীলানন্দে ভূমি দেখে অনিমেষে চাহি। ରାଧାରାଣୀ ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଟୋଟା ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରପଟ କରେ ଲୟା, ଚିତ୍ରପଟଟାକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଟା ମିଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନୀଳାନନ୍ଦେ ଭୂମି ଦେଖେ ଅନିମେଷ ଚାହିଁ, ମାନେ ଭୂମିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରପଟଟାକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକି ଅନଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରପଟଟା ଅଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚକ୍ଷୁକୁ ଚକ୍ଷୁ ମିଶାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୂମିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୂମିରେ ଦେଖିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କୌଣସି ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଚାଲିଥିବ, ମାଆ ମାନେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭୂମି ଉପରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଖକୁ ଗାରରେ ଏମିତି ଟାଣିବେ ନା, ସେ ନଜର କିଏ କରୁଥିବ, ଏମିତି ଘଷିବେ। ତ ରାଧାରାଣୀ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସେ ଭୂମିରେ ଏମିତି ଘଷୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୂମିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭୂମିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି? ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଉପରେ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଚରଣକୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରପଟଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କନ କରାହେଇଥିଲା, ଦେଖିଲେ ଚରଣ ଚାହିଆ ଦେଖେ ସୁନାର ନୂପୁର, ନଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭ କରେ ଅତି ସୁମଧୁର। ଚିତ୍ରପଟକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଆମର ନଜର କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍, ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ଆମର ସେଭଳିଆ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ନା, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ଆମେ କରିପାରୁନେ। ଭଗବାନ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ପାଦରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଆଜି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ ଦେଖିଲେ ସୁନାର ନୂପୁର ଭଗବାନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ନଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭ କରେ ଅତି ସୁମଧୁର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦର ନଖ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଶତ ଶତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି, ଏତେ ତେଜ ବାହାରୁଛି ସେଥିରୁ, ପୁରା ଶୁଭ୍ର। ଏ ଦୁଇଟି ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନଜର ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କମର ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କମର ପଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କଟି ତଟେ ପିତ ବାସ মেঘতে বিজুলি নিতম্বে কিঙ্কিণী তাহে ଅଛି ସାରି ସାରି। ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକା ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କଟି ତଟାରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତବାସ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ, ତ ପିତ୍ତ ବସ୍ତ୍ରଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଅଣ୍ଟାରେ। ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ନା ମେଘ ଭିତରେ ସେମିତି ବିଜୁଳି ଖେଳିଯାଏ।
ପୁରା ଚକଚକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ପେଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ଘୁଙ୍ଗୁର ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଘୁଙ୍ଗୁର ମାନେ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ସବୁ ରୁଣୁଝୁଣୁ କରୁଛି। ମାନେ ସେ ଚିତ୍ରପଟଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଭାବ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିବା? ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଅଛି ସେଟା ତୁଟିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ଜୀବ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଭୁଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ବା କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। ଏମିତିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ମହାଜନ, ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି ନା, ମହାଜନର ଯେଇ ପଥ ତାତେ ହେବେ ଅନୁରତ ପୂର୍ବାପର କରିବା ଉଚ୍ଚର। ମହାଜନଙ୍କର ପଥରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଠିକ୍ ଯାଇପାରିବା। ମହାଜନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମହାଜନ ହେଇକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ? ଏତେ କଷ୍ଟ କେମିତି ପାଇଲେ? ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ କେଉଁଟେ ଲୁମ ମୂଳ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ଏତେ ସରବିଦ୍ଧ କରାହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ମହାଜନ ସେ ପୁଣି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କେମିତି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ? କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମହାଜନ ହେଇକି? ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଥରେ କ'ଣ କଲେ, କେମିତି କଷ୍ଟଟା ପାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନେ ସେଠିକି ଆଣିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣିଲେ, ପୁଣ୍ୟବାନ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ସେଠି ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ କିଏ ନା, ମହା ଅଭିଷେକ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣ୍ୟମାନ ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏ ଯେଉଁ ମହାଅଭିଷେକ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ ଚକ୍ଷୁର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ନିଷ୍କାମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର। କାମନାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକିନା ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା କଥା। ଏଠିକି ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ବି ଏତେ କାମ ଆସୁଛି ଏମାନଙ୍କର। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦିଓ ଜାଣିଛେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅବତରଣ କୌଣସି କ'ଣ କାରଣ ଅଛି, ଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଏ। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏଇ ମହାଅଭିଷେକ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ହେଲେ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଔରସରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ତ ଏଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କେମିତି ଆସିଲେ ମୁଁ କହୁଛି। ମହାଜନ ମାନେ କାହିଁକି, ମହାଜନ ହେଇ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, କେମିତି ପାଇଲେ? ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଟିକେ ଜାଣ। ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟବସୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟବସୁ ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟବସୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଅଷ୍ଟବସୁ ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟବସୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ଭିତରେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ।
से आश्रम देखी से जाउछंती आ वशिष्ठ ऋषिंकर गोटे कामधेनु बोली गाभी गोटे थिला जहाँ इच्छा से दे दउथला। तो ये अष्टवसु जीवा भितर अष्टवसु तांकर सब बड़ भाई मान आगे जाउछंती एवं सान बसुंकर नाम थिला देव एवं से विवाह करथिले एवं से स्त्री सहित पछरे जाउछंती कारण से सबुठ सान बड़ भाई मान आगे जाउछंती। तो स्त्री कहले केते सुंदर गाईटे होइछि आमे आगु नहीं जिबा नेले भल हुंता। तो स्त्री कथा रक्षा कले। तो ये अष्ट वसु मिसिक कौन कले से कामधेनु गाभी को चोरी कले। कामधेनु गाभी की जब चोरी कले तो ये वशिष्ठ ऋषि जापारे अरे मोर गाभी मान गाभी को ये चोरी कर पलाउंट। तो से कौन कले आंकु धरी पकेले धरी पकेले सी कहले देखो आमर किसी भूल ना आमर सान भाई कहला आम से साहाय्य कलु। तो कहले जार भी चोरी कले समस्त दोषी हे ना ना किंतु जेहेतु ए देव कौन करछि तार पत्नी रे बुद्धि रे पड़ी की ए कामटा करछि तो मोर ताको बेसी दंड मिल तुमको तो दंड मिल आपको किंतु बेसी दंड मिल। तो ये देव ब्रह्म से वशिष्ठ ऋषि अभिशाप देते तुम्हें मर्त्य को जाओ आ जो पुण्य कर्म कर बहुत कष्ट पाइब। तो से देव ये भीष्म होगी आसिले अनेक कष्ट पाइले। तो आमर प्रारब्ध कर्मटा कौन कौन रोचे से अनुसार बर्तमान आम सुख एवं दुख पाचे। ये सुख दुखर कारण अन्य कहीं नुह। हाँ पूज्यपात गौरनारायण स्वामी महाराज आम थे कहती जे आम देखुचे अमक व्यक्ति आमको कष्ट दौरान अमक व्यक्ति जो मुझे कष्ट पाऊँगी अमक व्यक्ति मोर समस्त काम माने डिस्टर्बांस व्याघात कर ना 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 यहाँ तुम कर्मर फल तुम्हें दोष दबनी महाराज यहाँ बहुत सुंदर भाव कहते। तेणुक आम अन्य क्या दोष दे पारानी आम जहाँ सुख भोगुचे दुख भोगुचे से सब आमर कौन पूर्वर कर्मर फल। आम जदि कह ना ना मु मो माने मत ये अमक व्यक्ति हैरान कर कहीं हैरान करना आमको आमपाई आम निजे ही दायी। तो भगवान कहते केमिति आम जब भगवान से कहते मो विषय दीर्घ समय धरी शुणव एवं मो ठार उन्नत व्यक्ति बा मुक्त पुरुष जो मो विषय शुणव तुम्हें ये भवबंधन मुक्त होना अन्य जन को माने मुक्त पाइकिना मो धाम को आसब भूत प्रकृति तुम मुक्त करदेव। किंतु आम भगवान को ठीक जानी पारुचे कि आम समस्त ये एकत्रित हो भगवान को जानापी भगवान जापर जापर ना जापर जापर कि भगवान तो मना कर मत जापर कहीं कहना भगवान भगवान कौटे कहते भगवान कहले मत कहीं जापर मनीष आम तो मनीष ताला आम जो मनीष जापर देवता मान जापर देवता मान निश्चित जापर जापर भगवान कह ना देवता मान भी जापर ताले किए जापर भगवत गीतार भगवान कहते न मे विदुसुरगणा प्रभवयं न महर्षया अहम ह्यादिदेवाना मनुष्याणा नाच सर्वेशम। न मे विदुसुरगणा सुरगण माने देवता माने मत जापर ताल देवता मान न जापर किए महर्षि मान जापर ना महर्षि मान भी जापर कहीं जापर कहीं जापर। तो सेकेंड लाइन कहले अहम ही आदि देवाना कहीं मुझे आदि देव तो मत कि जानवे मो पूर्व जी जन्म हो मो जन्म कथा से कह पूर्व मुझे जन्म पाई से मो कथा कहीपर कि। तो भगवान तो कहते मुझी आदि तो मो कथा कि जान मुझे जनइबी मो कथा से अन्य मैंने जापर
ଜାଣିପାରିବେ ନା ଦେବତା ଜାଣିପାରିବେ ନା ମହର୍ଷି ଜାଣିପାରିବେ ନା କିଏ ଜାଣିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଅହମ୍ ହି ଆଦି ଦେବାନା। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଉପାୟଟା କ'ଣ? କ'ଣ ଉପାୟଟା? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ମାନେ ଆସିଛେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କର୍ମ ବି କରୁଛେ। ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମର କାମ? ଆଗରୁ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଏବେ ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛେ ନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ସୁଲଭ ନା ଦୁର୍ଲଭ? କେମିତି ସୁଲଭ? ଯେଉଁଠି ଦେବତା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମହର୍ଷିମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ସୁଲଭ? ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ସୁଲଭ? ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଲଭ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସୁଲଭ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟଂ ଚେତ ସତତଂ ଯମା ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟସା ତସ୍ୟାହଂ ସୁଲଭ ପାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯୋଗିନା। ଏ କହିଲେ ଅନନ୍ୟ ଚେତା ସତତମ୍, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଲଭ, ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛେ? ଅନନ୍ୟ ଚେତା ସତତମ୍ ଯମା ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟସା, ଯେ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛେ ନା? ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସୁଲଭ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିଛେ, ଭଗବାନ ଏଠିକି ଆସିଛେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେତିକି ଶୁଣିବା, ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିବା, ସେଟାକୁ ମନନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦିଓ ଆମ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ମରଣ ପଥରେ ରଖିପାରିବା ନା। ତିନିଟା ସ୍ତର ହେଇକି ଆମେ ଆସିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା, ଧାରଣା କରିପାରିବା। ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଧାରଣା, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ, ତାପରେ ସମାଧି। ସମାଧିଟା କ'ଣ? ସମାଧି ସ୍ତରଟା କେଉଁଟା? ତିନି ମିନିଟ୍ ଯେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେଟା ହେଉଛି ସମାଧି ସ୍ତର। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଭଳିଆ ଜୀବ 3 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି, ତାର ମନ ପୁରା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାଳ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ, ପାଟିରେ ନାମ କରୁଛେ, ହାତରେ ମାଳା ଗଡ଼ଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି। ହେଉଛି ନା ହେଉନି? ଆଉ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମାଧି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେଉଥିବ? କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେମାନେ? ଆମେ ହାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗଡ଼ଉଛେ, ପୁଣି ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ ହାତରେ ଧରିଛେ, ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୁରା ନା ସେ ସମାଧି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲାଣି, ଧ୍ୟାନ କରିକା କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ତାକୁ ଜଣା। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯାହା, ଆମେ ସେଇଆ କହୁଛେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? 3 ମିନିଟ୍ ବି କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଆସିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ। କେମିତି ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନି, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକୁଳିବା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ତ ଭଗବାନ ତାର 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଭକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଆତ୍ମାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ
ତଲ୍ଲୀନ ହେବା ନିମିତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବ। ତିନିଟା ସାଧନ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଏକରେ ବୈରାଗୀ। ବୈରାଗୀଟା କେମିତି? ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବା, ତାହେଲେ ସେ ବୈରାଗୀ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମର ଆସକ୍ତ ରହିବନି। ଯଦିଓ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମର ସବୁବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଆସକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଆସକ୍ତି ରହିଲା ମାନେ ଆମେ ପୁଣି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର ଏବଂ ତପସ୍ୟା କର। ତପସ୍ୟାଟା କ'ଣ? ତପସ୍ୟାଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବେନି ଲୋକମାନେ। କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିବେ? ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାଧନଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ କରିବା, ଠିକ୍ରେ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିନ ଉପବାସ ରହିକି ତପସ୍ୟା କରିବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି। ତପସ୍ୟା ହେଉଛି କେଉଁଟା? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉଠିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ମୋତେ କୁହାହେଇଛି ମୁଁ 3ଟା 45ରେ ଉଠିବି, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ଆଉ କିଛି ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ସାଧନ। ଆମର ଯେଉଁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଠିକ୍ ପାଳନ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରିବା। ନହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ 3ଟା ଗୁଣ ଅଛି ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ତ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସାଧନ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଠିକ୍ରେ କରିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ହେଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ? ମାମୈବାଂଶ ଜୀବଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ। ମୋର ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ। ଏ ଜୀବ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅଛି। ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରୁନେ। ସେଇଟା ଆବରଣ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। କେମିତି ଆବରଣ ହେଇକି ରହୁଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଷ୍ଠ ଅଛି, କାଷ୍ଠକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଷ୍ଠ ସହିତ ଘର୍ଷଣ କଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାଠରେ ନିଆଁଟା ଅଛି କି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ନା, ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ କାଠକୁ କାଠଟା ଯେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଠ ଯେପରି ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହୋଇ କାଷ୍ଠକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ନିଜେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଦିଏ। ସେମିତି ଆମେ এই ସାଧନ ଭକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଯେତିକି ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସଂଘର୍ଷ କରିବା, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବାସନା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଦେବ। ଯେମିତି କାଠରୁ ଅଗ୍ନିଟା ବାହାରିକି କାଠକୁ ଦହନ କରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ମାଆକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ନାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଯେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଜୀବକୁ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି, ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି, ନା, ସେଇ କାରଣ ନୁହଁ। ସେଟା ସବୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ସେହିପରି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବକୁ ଆବୃତ କରିଛି ଏବଂ ଜୀବ ଅହର୍ନିଶି ସେଥିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3-4ଟି କାରଣ ଶୁଣିଲେ ଆମେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା କରିବ ଏବଂ ସାଧନ କରିବ। ଏବଂ ସାଧନଟାକୁ କେମିତି କରିବ ନା ଏଇ ଯେପରି କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଅଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ସବୁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆମଠେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ନାନା ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୋଗ କରିବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ। ସୁତରାଂ ପ୍ରକୃତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପୁରୁଷ ଆଉ ଅଶୁଭ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିଛି। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଦୋଷ ନାହିଁ? କ'ଣ କ'ଣ ଦୋଷ ସବୁ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି?
ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ରହିଛେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଦୋଷ ଅଛି, ଆମକୁ ବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛି। କ'ଣ ଏଇଆ ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ଅଛି ଆଉ ବେଳେବେଳେ କଥାଟା କୁହନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ନାନା ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେ କରିପାରେ ନା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତ୍ରିତାପ ଦେଉଛି, ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ପୁଣି ତା କୋଳରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଯାଉଛେ। ନା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଦୋଷ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ନା ଆହୁରି ଆସକ୍ତି ହେବା। ଭଗବାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ଆମେ ଧରିପାରୁନେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଚେତନାର ବହୁତ ଅଭାବ, ସାଧୁସଙ୍ଗର ଅଭାବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ନହେଲେ ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ବାଟ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ। କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ନା ମୋଠୁ ଶୁଣିବ ନହେଲେ ଉନ୍ନତ ସାଧୁମାନେ କୋଉଠୁ ଶୁଣିବ। ସେଠି ଭଗବାନ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତବ୍ୟମ୍ କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟଶ୍ଚ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଇଚ୍ଛତା ଭୟମ୍। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବ, ଶୁଣିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ପୁଣି ସେଟା କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏ ତିନିଟାକ ଜିନିଷ କରିବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ମରଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପନ୍ଥାଟା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନାହିଁ ଆମେ ସେଠି ରହିବୁନି। କେଉଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲେ ବି ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବୁନି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୀଳାସ୍ଥଳ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଚାଲିଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ନଯତ୍ର ଯଜ୍ଞେଶ କଥା ମହୋତ୍ସବ ନା ନଯତ୍ର, ସେ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ନଯତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଧା ପଘା ନ ସାଧବ ଭାଗବତস্তଦାଶ୍ରୟା ନଯତ୍ର ଯଜ୍ଞେଶ ମଖା ମହୋତ୍ସବା ସୁରେଶ ଲୋକ ବିନବସଭ୍ୟତାମ୍। ନଯତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଧା, ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇଥାଉ, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଠି ରହିବୁନି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି କଥା ହେଇଛି ଆମକୁ ନେଇକି ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ। କଥାରେ ଜଣେ ପୋଷଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୁହାହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ। ଆମେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା, କେମିତି ଭଲ ପାଇବା? ଯେତେବେଳେ ତା ବିଷୟରେ ଭଲ ଶୁଣିବା, ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ନା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଲେଖା ହେଇନି, ସବୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ନଯତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଧା ନସାଧବ ଭାଗବତ ସ୍ତଦାର, ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଗବତମାନଙ୍କର ଆଦର କରାଯାଉନି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରତି ଆଦର ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ସେଠି କିଏ ଆସିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରିବିନି, ସ୍ନେହ କରିବିନି, କହିଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ କଥା, ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ମୁଁ ରାଗି କଥା କହିବି, ତ ଆପଣ ଆସିବେ? ନାଇଁ, ଯେଉଁଠି ମହାଭାଗବତମାନଙ୍କର ଆଦର କରାହେଉଛି, ସମ୍ମାନ କରାହେଉଛି, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରାହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା କହିଲେ? ନଯତ୍ର ଯଜ୍ଞେଶ ମଖା ମହୋତ୍ସବ, ଏଇଟା ଗଲା। ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉନି ଭଗବାନ ପାଇଁ, ମହୋତ୍ସବ ହେଉନି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସୁଛି, ଗୌରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ଏସବୁ ମହୋତ୍ସବ ନା ଆମର। ଉତ୍ସବ ନୁହଁ ତ ମହୋତ୍ସବ କରାହେଉନି। ସେଠି କିଏ ରହିବ? ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି, କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାହେବନି। ସବୁଦିନ ଖାଲି ଆସିବ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଦର୍ଶନ ଆଳତୀ, ଗୁରୁ ପୂଜା କରି ଚାଲ, ଲୋକ ପୁରା ବୋରିଂ ହେଇଯିବେ। ଉତ୍ସବ ଆସିବ, ଖଟା କ୍ଷୀରି ପନିର ବାସ୍ ଖିଆ ହେଲା, ମନ ଖୁସି।
ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରସାଦ ଫସାଦ ଦିଆହେବନି, ଚାଲ ଆପଣ ଆସିବେ ଆସିବେନି। ଏଇଟା ମହୋତ୍ସବ, ଏଇଟା ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ନା। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ହଁ, ଏଇଟା କୁହାହେଲା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଅଛି, ସେ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାନି। ଦୋଷକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାନେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛେ, ପୁଣି ସେଥିରେ ଆମେ ମଜି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିଦିଅ, ସେସବୁ ଦେଖନି। ସେସବୁ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମ ବା ଗୁଣ ଅଛି, ସେସବୁ ହେବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଆମର ଚେତନାଟା, ଆମର ଯେଉଁ ଚେତନା ରହୁଛି ବା ମନ ରହୁଛି, ସେଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସ୍ୱପ୍ନବତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଷ୍ଟଟା ଆସୁଛି, ପୁଣି ସେଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ପୁଣି ସୁଖର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ଏଠି କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ ଥାଏ। ଆମର ଚେତନା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ତ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ନା ପଡ଼ୁନି? ପଡ଼ୁଛି ନା ପଡ଼ୁନି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପଡ଼ୁନି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପଡ଼ୁନି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ଆବୃତ, ଆମର ଚେତନାଟା ସେ ସମୟରେ ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଚେତନାରେ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି? ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ? କାହିଁକିନା ଆମ ଚେତନାଟା ପୁରା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଉନ୍ନତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ଗୋଡ଼ଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଶରୀର ପୁରା ଦେହ ପୁରା ଝାଳରେ ପୁରା ଗାଧେଇ ଯାଇଛି। ଏଇଟା କାହାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ତ? ବାସ୍ ସେଇ ସମୟରେ ତାହେଲେ ତୁମର ଚେତନା, ତୁମେ ତ ଶୟନ କରିଛ, ବାଘ ନା ଏଠି କୁଆଡ଼େ ବାଘ ତ ନାହିଁ, ପୁରା ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛ, ତାହେଲେ ତମ ଶରୀର କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉଛି? କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଚେତନାଟାକୁ ଆବୃତ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରକୃତି ହେଇଯାଉଛି। ନା ଏଇଟା ସ୍ୱତଃ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭଗବାନ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଦେଖିକି ପରେ କିଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି? ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ଆଉ ଜଣକୁ କହିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଲି, ସେ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମାର ଆଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଏଇ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଏଇଟା କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ ଥାଏ, ସେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁ ଦେଖେ, ଶୁଭ ବସ୍ତୁ କମ୍ ଦେଖେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁ ବେଶୀ ଦେଖିବ, ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ବେଶୀ ଦେଖେ। ଆମେ ଚାହିଁବା ଏଇନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମୁଁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନ ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତେ କି? ଆସୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁଟେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇଛି, କେଉଁଟେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବେଶୀ ଦେଖୁଛେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁନେ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, କାରଣ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ହରି। ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛେ? ଶିଷ୍ୟ ହେଇଛେ, ଆମେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ, ଭଗବତୀ ବସ୍ତୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିପାରିବାନି। ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି ଆଜି ଗୁରୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, କମ୍ ବସ୍ତୁ ଦେଖେ, ଭଗବତ ବସ୍ତୁ କମ୍ ଦେଖେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହୁଏ, ସେ ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁകൾ ତାକୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁଟା ଦେଖିଲେ ବାଘଟା ଆମକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି, ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନେ, ଏଇଟା ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁ ନା।
କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବା ଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଆଉ ଭ୍ରମିତ କରିପାରୁନି। ସେଠି ସେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଭ୍ରମିତ ହେଉନି, ସେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଧର ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଦେଖାଉଛି କିଏ? ମନ ଦେଖାଉଛି ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରିବି? ଆଚ୍ଛା, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିବି, ଦେଖିପାରିବି? ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖାଉଛି କିଏ ତାହେଲେ? ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖାଉଛି କିଏ? ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନଟା ଭଗବାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଚେତନାଟା ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଜୀବ ସେଟା ପରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି କେମିତି? ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପଳେଇଗଲା, ସେଟାକୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ସ୍ମରଣ ଆସୁଛି କେମିତି? କାରଣ ଯେହେତୁ এই জীবাত্মার ভগবানଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁ ଦେଖେ ଓ ଯାହା ତାକୁ ବିଘ୍ନ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ପକାଏ। ଯଦିଓ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଏ, ତଥାପି ସେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ତ୍ରିଗୁଣ ଯାହା ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନର କାରଣ ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନା। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ଜୀବର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସେଠି ବିଘ୍ନ ଘଟାଇ ପାରେ ନା ବା ହଇରାଣ କରିପାରେ ନା। କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିପାରିବନି? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲଗା ହେଇଛି। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ବିଘ୍ନ କରିପାରେ ନା। ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ ଚେତନା ଜଣେ ସବୁକିଛି ନିଜର ଉପଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସେସବୁ ବସ୍ତୁ ପରମ ଉପକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ ଚେତନାଟା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଏ ବସ୍ତୁର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ବସ୍ତୁର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ। ଏଇ ଚେତନାଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବା ବା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଯଦିଓ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ଆସିବ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତ ଆମେ କେମିତି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକୁଳିକିନା ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହିବା? ଆମର ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାର ଆମର ବହୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଅନାଦିକାଳର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାର ସୈନିକ। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବେ। ଆତ୍ମସୈନ୍ୟ ସବୁ ଏସବୁ ଗୃହ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର, ଏମାନେ ସବୁ ମାୟାର ବୈଭବ, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରପାତ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେସବୁଥିରେ ମନକୁ ନିବେଶ କର ନା, ସବୁଥିରେ ରହିକିନା ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର। ଗୃହ କର, କର୍ମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଡିଲିଙ୍ଗସ୍ କର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ନ ରହିକିନା ମନଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲଗାଅ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା। ତ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପେଣ୍ଡାଲ ଅଛି, ସେଠି ଭାଗବତ କଥାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିକି ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅକ୍ଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଇକି କଥା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ଅଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କେମିତି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ସେ ଭାଗବତ କଥାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆଉ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି କାହାର 7ଟାରୁ 9ଟା ହେବ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। କାହାର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ପୁଣି ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେଣ୍ଡାଲ କାମ। ପ୍ରଶ୍ନକାର ତାହେଲେ ନା କିଛି ନାହିଁ। ହଉ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वर्तमान गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण प्रभु जी की हरे कृष्णा।